जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री राधा मदन मोहन देव की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय पतित पावन शिल गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवतम की जय श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरंग स्वामी नमने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री गुरुदेव श्री प्रभुपाद जय गौरनिताय जय राधे गोविंद देव। हरे कृष्ण। आमे बर्तमाने श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 29 अध्याय नारद राजा प्राचीन बहिं को मध्यर कथोपकथन
এই অধ্যায়ରୁ ଆଜି ଆମେ 30-31 এই দুইটি ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରି ଏହାର ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଖୁତ୍ ପରିତ ଯଥା ଦୀନ ସାରମେୟ ଗୃହଂ ଗୃହଂ ଚରନ୍ ବିନ୍ଦତି ଯଦିଷ୍ଟଂ ଦଣ୍ଡମଦନମେବ ବା ତଥା କାମଶୟ ଜୀବ ଉଚ୍ଚାବଚ ପଥା ভ্রমণ উপর্যধ বা মধ্যে বা জাতি দিষ্টং প্রিয়া প্রিয়ম। শব্দানুবাদ। খুদ পরিতঃ ক্ষুধারে পীড়িত হই, যথা যেপরি, দীন দীন সারমেয়ম এক কুকুর, গৃহং ଗୋଟିଏ ଗୃହରୁ, ଗୃହଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୃହକୁ, ଚରନ୍ ଯାଏ, ବିନ୍ଦତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯତ୍ ଯାହାର, ଦିଷ୍ଟଂ ଭାଗ୍ୟାନୁଯାୟୀ, ଦଣ୍ଡଂ ଦଣ୍ଡ, ଓଦନଂ ଖାଦ୍ୟ, ଏବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ବା କିମ୍ବା ତଥା ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ, କାମ ଆଶୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ, ଜୀବ ଜୀବ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ, ଅବଚ ନୀଚ, ଯଥା ପଥରେ, ଭ୍ରମଣ କରି, ଉପରି ଊର୍ଧ୍ୱ, ଅଧ ଅଧ ବା ନିମ୍ନ, ବା କିମ୍ବା ମଧ୍ୟରେ, ବା କିମ୍ବା ଜାତି ଯାଏ, ଦିଷ୍ଟଂ ଭାଗ୍ୟାନୁଯାୟୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିକର, ଅପ୍ରିୟମ୍ ଅପ୍ରୀତିକର। এই শ্লোকের অনুবাদ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ক্ষুধাରେ କାତର ଦୀନ କୁକୁର ଯେପରି ଗୃହେ ଗୃହେ ଭ୍ରମଣ କରି ତାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ବା ଭାଗ୍ୟାନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଠାରେ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୁଏ, ତ କୌଣସି ଠାରେ ଏକ ମୁଷ୍ଟି ଅନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ କାମନା ପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ଚିତ୍ତ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଓ ନୀଚ ବିବିଧ ମାର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ଓ ନୀଚ ବିବିଧ ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଦେବାଦି ঊর্ধ্ব লোକ, ନରକାଦି ଅଧଲୋକ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଲୋକଗାମୀ ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପ ଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଜୀବକୁ ଏକ ক্ষୁଧାରେ କାତର ଦୀନ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉପରେ ଶ୍ରୀଲ ଏ.ସି. ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ପଢ଼ି ଆମେ ଏ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଏକ କୁକୁର ସ୍ଥିତି ଭଳି ଅଟେ। ଦୈବାତ୍ କୁକୁରର ଏକ ଧନାଢ଼୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବା ମାଲିକ ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଦୈବାତ୍ ସେ ଏକ ବୁଲା କୁକୁର ହୋଇପାରେ। ଏକ ଧନୀ ଲୋକର କୁକୁର ହିସାବରେ ସେ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏକଥା ଶୁଣୁ ଯେ ଏକ କୁକୁର ମାଲିକ ତାହାର କୁକୁର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ରଖିଯାଇଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବର ଭ୍ରମଣ ଠିକ୍ ଏକ କୁକୁର ଭ୍ରମଣ ପରି। ଏହା ଏକ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନବ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଯଦି ତାହାକୁ କୁକୁର ଭଳି ରହିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁକୁର ହେବା ଭଲ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏକ କୁକୁର ବେଳେବେଳେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା
ପାଏ ତ ବେଳେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁକୁର ବରାବର ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଗାଇଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ତୁମାର କୁକୁର ବୋଲିଆ ଜାନହ ମୋରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ନିଜକୁ ଏକ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୁକୁର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏକ କୁକୁର ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନ କଲେ କେହି ପାରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାରମାର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କଥା ଛାଡ଼, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ନଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କେବେ କେବେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସା ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ବୃତ୍ତିସ୍ଥା ଅଧ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସା। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେମାନେ କ୍ରମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି କରି ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେମାନେ ଏ ଧରାଧାମରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତମଗୁଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେମାନେ ନିମ୍ନକୁ ନର୍କାନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା 14 ଅଧ୍ୟାୟ 18 নম্বর ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରାହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଜୀବନ ଅଛି। ଜୀବର ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଲାଭ ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ। ଯଦି ରଜଗୁଣରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ରୁହେ। ଯଦି ସେ ତମ ଗୁଣରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ନୀଚ ଲୋକକୁ ଅଧଗମନ କରେ, ନୀଚ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭାବାର୍ଥ ସମାପ୍ତ। ତ ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୁଧାରେ କାତର ଦୀନ କୁକୁର ଯେପରି ଗୃହେ ଗୃହେ ଭ୍ରମଣ କରି ତାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧାନୁସାରେ ବା ଭାଗ୍ୟାନୁଯାୟୀ କୌଣସିଠାରେ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୁଏ ତ କୌଣସିଠାରେ ଏକ ମୁଷ୍ଟି ଅନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ କାମନା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଚିତ୍ତ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଓ ନୀଚ ବିବିଧ ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଦେବାଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ, ନରକାଦି ଅଧୋଲୋକ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଲୋକଗାମୀ ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପ ଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଏ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଜୀବର ଅବସ୍ଥା କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜୀବ କହିଲେ ଏଠାରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାରଦ ମୁନି ଏକ ମହାନ ଭଗବତ ଭକ୍ତ, ଭଗବତ ପାର୍ଷଦ ଏବଂ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାନ ଗୁରୁ। ଆମର ଏ ବ୍ରହ୍ମମାଦ ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରାରେ ସେ ଏକ ମହାନ ଗୁରୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଜନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ବଂଶ, ଯେଉଁ ବଂଶ ଧ୍ରୁବରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି, ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ବଂଶ, ସେଇ ବଂଶରେ ଏହିପରି ଏକ ରାଜା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବରୀ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ବରୀ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା ଜୀବନରେ ଲୋକ ଭାବି ସେ ବହୁତ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ।
एमिति यज्ञ अनुष्ठान करथिले समग्र पृथ्वी पृष्ठ कुश द्वारा आच्छादन कर देथिला। तेथिलागि ए कुश द्वारा आच्छादन करने जोगे तांका ना हो प्राचीन बहरी। प्राचीन बहरी शब्दर अर्थ हो कुशर अग्रभाग द्वारा समग्र पृथ्वी पृष्ठ आच्छादन करवा। तेथिलागि तांका ना हो प्राचीन बहरी। एते यज्ञ अनुष्ठान सब करुथिले किंतु यही सब यज्ञ पशु बलि सब देउथिले। तेन यहीपरि यज्ञ अनुष्ठान करी केही बंधन दशार मुक्त होई भगवान के पाखक फेरी जाई पारिब नाही। दुख दुर्दशार उद्धार होई पारिब नाही। जन्ममृत्यु चक्र उद्धार होई पारिब नाही। ते नारद मुनि प्राचीन बहरी प्रति विशेष कृपा करिया पाई से तांकर राजप्रासाद राशि उपस्थित होइथिले एवं प्राचीन बहरींकर उपाख्यान माध्यम तांको सत उपदेश देवा पाई भगवत भक्ति मार्ग को फेरी आनिया पाई यही उपाख्यान कथा कहिथिले। तो से उपाख्यान मध्य प्रथम होची पुरंजनकर कथा। ये पुरंजन एक रूपक कहानी। रूपक कहानी माध्यम से तांकर भीतर वैराग्य जात कराइथिले। प्राचीन बहरी एहीपरि नारद मुनि ठारू पुरंजनकर रूपक कहानी श्रवण करी तांकर भीतर तीव्र वैराग्य जात हो जाइथिला। तेनी से तांकर 10टी पुत्र जो मान के कहा जाउची 10 भाई प्रचेता से मान को पठाइथिले तपस्या करिया पाई पठाइथिले। कहीं तपस्या करी नारायण को प्रसन्न विधान करी नारायण का आशीर्वाद नहीं गृहस्थ आश्रम प्रवेश करी प्रजा उत्पादन करेंगे। यह हूँ आमर वर्णाश्रम धर्मेर विधि। विवाह पूर्वर यहीपरि ब्रह्मचर्य व्रत अवलंबन करी एकाग्र मनरे भगवान को आराधना करिबा। भगवान का आराधना करी भगवान का आशीर्वाद नहीं गृहस्थ आश्रम प्रवेश करी यहीपरि प्रजा पालन करिवे। यहीपरि संतान संतति उत्पादन करिवे। तापर यथा समय उपयुक्त पुत्र हाथ में राज्यभार दे पुनि गृहस्थ आश्रम विदाय नहीं से भगवान को तपस्या करिवे। यहीपरि वानप्रस्थ धर्म अवलंबन करी कठोर तपस्या अवलंबन करी गृहस्थ आश्रम प्रति जो आसक्ति से संपूर्ण रूपे मुक्त हो संपूर्ण भाव जितेबले काय मन वाक्य भगवान कर सेवारे भगवान का मनन रे भगवान के चिंतन रे निमग्न हवे सेतबले से सन्यास धर्म अवलंबन करी यहीपरि भगवान को उपलब्धि करी भगवत धाम को फेरी जाए। यह हूँ आमर वर्णाश्रम धर्म चरम लक्ष्य। ते हिसाब से प्राचीन बहरी तांकर 10टी पुत्र समस्त मनोभाव गोटे प्रकार थिला। तेणु 10 पुत्र को अलग अलग नाम दिया जाई नथिला। समस्त गोटे नाम रे नामित कर जाइथिला। ये प्रचेता प्रचेता कहले प्रकृष्ट रूपे चेतनशील। तेथिलागि समस्त मनोभाव गोटे प्रकार। तेहीपरि 10 भाई प्रचेता तपस्या उद्देश्य रे जेते बाहरी जाइथिले भगवान को तपस्या भगवान को उद्देश्य तपस्या करिया पाई सेई अवसर रे नारद मुनि आसी प्राचीन बहरी को ये उपाख्यान कथा कहउछन्ति। ये पुरंजनकर कथा। तो पुरंजन एक महापराक्रमशाली राजा थिले। से पुरंजन एहीपरि एक उपयुक्त पुरी बा पुर अनुसंधान करथिले भोगवांछारे। ए जीवर ए भोगवांछा जोगु से भ्रमण करुची पृथ्वी पर्यटन करुची। एक उपयुक्त पुरी अर्थात पुरंजन कहले जीव देहरूपी पुरी बास करुची। तेहीपरि पुरंजन राजा पुरंजन
ଏଇପରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେହ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିଲାଗି ସେ ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଭୋଗର ପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ, ହିମାଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏ ପାଦଦେଶରେ ଏକ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପୁରଞ୍ଜନ। ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ, ସେ ସେମିତି ଉପଭୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେହିପରି ବନରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ, ଯାହାକୁ ପୁରଞ୍ଜନୀ କୁହାଯାଉଛି, ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା। ଏ ତାହାକୁ କାମନା କରୁଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ୟାକୁ କାମନା କରୁଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ପୁରଞ୍ଜନୀ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ଦେହକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଏ 9ଟି ଦ୍ୱାରଯୁକ୍ତ ଆମେ ଏଇ ପୁରୀରେ ବାସ କରୁଛେ, ଦେହରୂପୀ ପୁରୀରେ ବାସ କରୁଛେ। 9ଟି ଦ୍ୱାର, 2ଟି ଚକ୍ଷୁ, 2ଟି କର୍ଣ୍ଣ, 2ଟି ନାକ, ମୁଖ, ଏ 7, ଆଉ ମଳଦ୍ୱାର, ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର, ଏ 2ଟି ଦ୍ୱାର। 9ଟି ଦ୍ୱାରଯୁକ୍ତ ଦେହରୂପୀ ଶରୀର ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆଉ ପୁରଞ୍ଜନ ଏହିପରି ଏକ ପୁରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ଏହିପରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୁରଞ୍ଜନୀକୁ ସେ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ପୁରଞ୍ଜନୀ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଏଇ ଦେହରେ ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦିନେ ପୁରଞ୍ଜନ ଧନୁଶର ନେଇ ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଏ ପୁରଞ୍ଜନୀକୁ ଛାଡ଼ି, ତେଣୁ ପୁରଞ୍ଜନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଭିମାନ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ମୋର ପ୍ରାଣପତି ପୁରଞ୍ଜନ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ସେ ଏକୁଟିଆକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୃଗୟାକୁ। ଏହିପରି ମୃଗୟାରେ ବହୁତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇ ପୁରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ, ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପୁରଞ୍ଜନୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ବିରହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଃଖରେ ବିବସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରଞ୍ଜନ ଆସି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏହିପରି ଦଶା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତରେ ସେ ସେତେବେଳେ ପୁରଞ୍ଜନୀଙ୍କର ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଏବଂ ଏହିପରି ପୁଣି ପୁରଞ୍ଜନୀ ଉଭୟ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। ସେହିପରି ଭୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଲିପ୍ତ ହେଲା, ଏହିପରି ପୁରଞ୍ଜନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 1100 ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଆଉ 110ଟି କନ୍ୟା ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଏହିପରି ପୁରଞ୍ଜନୀକୁ ଭୋଗ କଲେ, ଉଭୟକୁ ଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଯଥା ସମୟରେ ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦଶା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା ଏବଂ କାଳକନ୍ୟା ଜରା ସେଇ ପୁରୀ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ କହିଲେ ଦେହ, এই ଦେହକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତେଣୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲା। ପୁରଞ୍ଜନ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆଉ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ଦେହରୁ ପୁରୀ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ପୁରଞ୍ଜନୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ତ ପୁରଞ୍ଜନ
केते यज्ञ अनुष्ठान करथिले ए सब पुण्य कर्म जोगु से स्वर्गलोक को उन्नीत होई बहुत स्वर्गीय सुख भोग करले। स्वर्गीय सुख भोग कर सारा परे तापरे एक कर्मवीर विदर्भ राजांकर कन्या रूप में जन्म ग्रहण कला। ये जन्म थिले से पुरुष, परवर्ती जन्म से नारी देह प्राप्त हेले। अर्थात स्त्री कथा चिंता करी देह त्याग करने जोगु परवर्ती जन्म से ये नारी देह प्राप्त हेले, किंतु पुण्य कर्म करने जोगु एक राजांकर कन्या रूप जन्म ग्रहण कला। तेणु तांका नाम है वैदर्भी। विदर्भ राजांकर कन्या हवा जो वैदर्भी। आ बहुत सौभाग्य वशत मलध्याय राजा को से पति रूप प्राप्त होते। मलध्याय राजा भगवान का एक महान भक्त। यही जीवन तार सार्थक होता कहीं एक भगवत भक्त पति को एक भगवत भक्त को पति रूप प्राप्त हवा जोगु ये वैदर्भी से पति को गुरु रूप ग्रहण करी तांकर सेवार निज जीवन उत्सर्ग करते। एइटी तार सौभाग्यर उदय है। तेणु एठारे कहा जाउची जे ये प्रेम विवर्त सेठारे এই কথা कहा जाउची आमी नित्य कृष्ण दास এই কথা भूले मायार नफर हइया चिरदिन बुले। कभु राजा कभु प्रजा कभु विप्र शूद्र कभु सुखी कभु दुखी कभु कीट क्षुद्र कभु स्वर्गे कभु मर्ते नरके बा कभु देव कभु दैत्य कभु विप्र शूद्र এই মতো ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিত কন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদ পায় ভক্তি লতা বীজ তাতে কৃষ্ণ ভজে करे गुरुर सेवन माया जाल छुटे पाए श्रीकृष्ण चरण। एपरी अनादि काल धरी भगवान को भूली जाई 14 लोकयुक्त ये ब्रह्मांडर 84 लक्ष प्रकार जीव जनी जीव भ्रमण करुछन्ति। कभु स्वर्गे कभु मर्ते नरके बा कभु देव कभु दैत्य कभु विप्र शूद्र। अर्थात केतेबेले से देवदेह प्राप्त होउची केतेबेले मनुष्य देह प्राप्त होउची केतेबेले से दैत्य देह प्राप्त होउची पशु देह प्राप्त होउची केतेबेले से सुखी होउची केतेबेले दुखी होउची एहिपरि केतेबेले विप्र होउची केतेबेले शूद्र होउची। एहिपरि कर्मवशत जीव 84 लक्ष प्रकार जीव जन भ्रमण करुचे। उपयुक्त शरीर देव शरीर जिते प्राप्त होची सेतेबेले से सुख भोग करुचे और जेतेबेले सेहीपरि उपयुक्त देह प्राप्त हो पारु नहीं कर्म अनुसार सेतेबेले से दुखी होची। तेहीपरि अनादि काल जन्म मृत्यु चक्र पड़ जाए केतेबेले देव देह प्राप्त होची केतेबेले मनुष्य देह केतेबेले ये असुर देह केतेबेले विप्र देह केतेबेले शूद्र देह एहीपरि से भ्रमण कर भ्रमण करू 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 जेतेबेले कृष्ण सौभाग्यर उदय माने महान सौभाग्यर उदय जेतेबेले हबो सेटा कृष्णंकर कृपारु एक सद्गुरुंकर सन्धान मिलिबो। आ सेई सद्गुरुंकर चरण आश्रय करी तांको निर्देश अनुसार जेतेबेले से कृष्ण को भजन करिबो सेतेबेले एई गुरु कृष्ण के कृपारु से भक्तिलता बीज प्राप्त हेबे। और भक्तिलता बीज वर्धन पाई कृष्ण एवं गुरु ताकू साहाय्य करिवे
କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଏ ଶ୍ରବଣ ରୂପୀ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଏ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ସେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। 14 ଲୋକଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦ କରି ବିରଜା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଅତିକ୍ରମ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦ୍ୱାରକା ଅତିକ୍ରମ କରି ମଥୁରା ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଏ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ। ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରେ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତାର ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍তুରେ ଯେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଅବିଦ୍ୟାବଶତଃ କର୍ମବଶତଃ ସେଥିରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେ। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରିବେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ପରମ ସିଦ୍ଧି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଚିରତର ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ଶରୀର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ସେଠାରେ ନିତ୍ୟ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଜମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏଠାରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ପୁରଞ୍ଜନ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଜା ରୂପରେ ସେ ବହୁତ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ସବୁ କରିଥିଲେ। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ପ୍ରଭାବବଶତଃ ଏକ କର୍ମବୀର ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାର ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଏହିପରି ଏକ ଭଗବତ ଭକ୍ତକୁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଲଧ୍ୱଜ ରାଜା। ସେଇ ମଲଧ୍ୱଜ ରାଜାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଲଧ୍ୱଜ ରାଜା ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାକୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ ନ କରି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ ନ କରିଛେ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ ନ କରିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ପୁରଞ୍ଜନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ବୈଦର୍ଭୀ ରୂପରେ ସେ ମଲଧ୍ୱଜ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଗୁରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ମଲଧ୍ୱଜ ରାଜା ଏ ବୈଦର୍ଭୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏକ କୃଷ୍ଣ ସେବା କାରିଣୀ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହରିଣ ନୟନା ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି 7ଟି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମଲଧ୍ୱଜ ରାଜା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଶାସନ ଭାର ବିଭାଗ କରି ଦେଇ ସଂସାର ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀ ବୈଦର୍ଭୀ ସେ ପତିଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେଇ ପତିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଟାକୁ ଗଲେ। ପତିଦେବ ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ମନ ନିବିଷ୍ଟ କରି ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ପତିହାରା ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ସେଇ ବୈଦର୍ଭୀ ସେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଗୁରୁ ବିହୀନ ଏ ଜୀବନ କେମିତି ମୁଁ ଧାରଣ କରିବି? ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଲାଗି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ
ମୁଁ कौन करी न करी किंकर्तव्य विमूढ़ हो पड़े तेणु तांकर पूर्व शाखा अर्थात जे कि भगवान परमात्मा रूप जो मान हृदय से अवस्थान कर गुरुनिष्ठा वैदर्भी को देखी से बड़े से भगवान तांको सम्मुख एक ब्राह्मण रूप प्रकट है से दिव्य ज्ञान दे ये जीव तत्व ये ईश तत्व ये माया तत्व मायार कबल केमिति मुक्त हवा के एवं भगवान के सेवारे निजर जीवन उत्सर्ग करवा के ये दिव्य ज्ञान प्रदान करले। तो नारद मुनि यही कथा प्राचीन बहरी राजा को कहले। प्राचीन बहरी ये कथा श्रवण करी से पचारे ये उपाख्यान कहबार उद्देश्य कौन ये मु यथायथ भाव बुझी पारे ना तेणु आपन ये पुंखानुपुंख भाव विश्लेषण करी मते बुझे दिंतु। तो से तो नारद मुनि कहले पुरंजन कहले जीव पुरंजन माने ये जो कथा कह जाए राजा पुरंजन ता माने से जीव जीव नटी दार स्वरूप ये देहरूपी पुरी रे बास करुच्ची तेणु तार विविध प्रकार कामना से कथा यही श्लोक कह जाए कामना बशत से विभिन्न प्रकार शरीर प्राप्त हो कबू स्वर्गे कबू मर्ते नरके बा कबू तेणु प्रभुपाद ये भावार्थ से उल्लेख कर ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्ता अध गच्छन्ति तामसा अर्थात प्रकृतिर तीनोटी गुण रही तीनोटी गुण मान मध्य जिते बड़े जीव मनुष्य देह प्राप्त है मनुष्य शरीर प्राप्त है से मनुष्य शरीर प्राप्त हो से जदि सत्य गुण अधिष्ठित हो पुण्य कर्म करेंगे ताहले से ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था अर्थात देवलोके से जन्म ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद यही कथा कहते भावार्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसा जो माने रजगुणर अधिष्ठित है से परी पाप पुण्य उभय प्रकार कर्म करेंगे से मर्त्यलोके से देह प्राप्त है केवल तम गुण अंगीकार कर जघन्य पाप कर्म यदि लिप्त है ताहले से अध गच्छन्ति तामसा अर्थात मनुष्य इतर शरीर ये पशु शरीर आदि यही सब प्राप्त है किंबा नरक प्राप्त है निम्नलोक प्राप्त है यही सब कथा कह जाए गीतारे। तेईपरी नारद मुनि ये प्राचीन बहरी को पुरंजन उपाख्यान डिटेल्स यही भाव जिते विश्लेषण कर श्रवण कराइले सेते बड़े प्राचीन बहरी मध्य तीव्र वैराग्य जात हो गला तीव्र वैराग्य जिते बड़े जात हो गला से पठाई तांकर 10टी पुत्र तपस्या से माने तपस्या थिले से पर्यंत फेरी आसी नथिले किंतु नारद मुनि मुखर दिव्य उपदेश प्राप्त हो तांकर तीव्र वैराग्य जात हवा जोगु ये कर्मकांडर बंधन रु मुक्त हो केमिति भगवान को भजन करेंगे से लगी मंत्री मानकर पुत्र मानकर उपदेश दे गृह त्याग कर से कपिलाश्रम को चलीगले आठार एकांत भाव नारद मुनि के उपदेश अनुसार यहीपरि एक गुरुंकर मान आध्यात्मिक गुरुंकर उपदेश अनुसार एकांत मनरे भगवान के चरण मनोनिवेश करी पूर्ण रूपे भक्ति योग युक्त हो जीवन परम सिद्धि प्राप्त हो भगवान को पाख को फेरी गले। ते उपाख्यान नारद मुनि ये प्राचीन बहरी को कर्म बंधन मुक्त करने यही उपाख्यान प्राचीन बहरी को कही थे और यहीपरि दुईटी उपाख्यान प्रथम उपाख्यान पुरंजन कथा आउ गोटे शेष और गोटे जे तीव्र वैराग्य जात करने एक विपदापन्न हरिणर कथा एक हरिण हरिण सहित
ଆନନ୍ଦରେ ଇଏ ଏକ କ୍ଷେତରେ ମାନେ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି। ପଛରେ ବେଦ, ସାମ୍ନାରେ ବାଘ, ଏଇପରି ସମୁଦ୍ର, ଏଇପରି ଅଜଗର, ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିପଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ବିପଦ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ, ହରିଣ ତାର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଜମିରେ ଘାସ ଖାଉଥିଲେ, ବଗିଚାରେ ଘାସ ଖାଉଥିଲେ। ତାର କିପରି ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଉପାଖ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ବହିରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଟିକେ ଆସକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ପୁତ୍ରମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ସେ ଗୃହରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଭଗବତ ଭଜନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଏଇ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ନାହିଁ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପିଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ସହକାରେ ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ମନୋନିବିଷ୍ଟ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଏଠାରେ ଜୀବର ଅବସ୍ଥା କଥା এই ଶ୍ଳୋକରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜୀବର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଏକ ମାନେ ଦିନ ମାନେ ଭୋକିଲା କୁକୁର ପରି। କୁକୁର ଯେମିତି ଏକ ଭୋକିଲା ଦିନ କୁକୁର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗୃହରେ ସେ ଗୃହକୁ ଯାଇ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଗୃହରୁ ତାଡ଼ିତ ହେଉଛି, କେଉଁ ଗୃହରୁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ ମିଳୁଛି। ତ ଜୀବର ଅବସ୍ଥା ଠିକ କୁକୁର ଭଳି। এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ এই ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକ ଏଠାରେ ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଜୀବ ଠିକ ସେହିପରି ତାର କର୍ମବଶତଃ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏ ଦେହ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଏହିପରି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେହିପରି ଦେହ ସୁଖ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ଅପ୍ରିୟ ଦେହ, ପ୍ରିୟ ଦେହ, ଅପ୍ରିୟ ଦେହ, କର୍ମବଶତଃ ଜୀବ ତା କର୍ମବଶତଃ କେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବ ଦେହ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଦେହ କେବଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଅପ୍ରିୟ ଦେହ ଯେ ଦେହରେ ଏହିପରି ଭୋଗରେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ସେଇ ଅପ୍ରିୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଅନାଦି କାଳରୁ ଭଗବତ ବହିର୍ମୁଖ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆସି ଏହିପରି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନିରେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି କେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ବିବର୍ତ୍ତରେ ଏଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛି କବୁ ସୁଖୀ କବୁ ଦୁଃଖୀ, କବୁ କୀଟ କ୍ଷୁଦ୍ର, କେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କୀଟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଏହିପରି କେତେବେଳେ ବିପ୍ର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ରାଜ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଜୀବ ଅନାଦି କାଳରୁ କର୍ମବଶତଃ ଏହିପରି ମାନେ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ସୁଖମୟ ଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୀତିକର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାରଦ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଏ ତ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିଲୁ ଏହିପରି ଦଶା, ଠିକ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନାରଦ ମୁନି ନିଜ ମୁଖରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ଯେ ନାରଦ ମୁନି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏକ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାତା ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିଲାଗି ଚାତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ଯେ ଚାଲିଛି, ଚାତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ସମୟରେ 4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ କୌଣସି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ 4 କୁମାର, ତ କୁମାର ମାନେ ସେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପୁତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ। ତ ଇଏ ପ୍ରଚାରରୁ ବିରତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ମା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏ ଦାସୀତ୍ୱ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମା ସେ କଳାବତୀ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସେବା କରିଥିଲେ। ଚାତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ 4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ଏ ନାରଦ ପିଲା ଅବସ୍ଥା
ସେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେଟାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେଇ ଚାତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ପାଳନକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଯେତିକି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେବା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ କୃପା କରି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ନାରଦ ମୁନି ଏତେ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଏ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ବୈଷ୍ଣବର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ବୈଷ୍ଣବର ପଦଧୂଳି, ବୈଷ୍ଣବର ପଦରଜ, ଏ ତିନି ସାଧନର ବଳ। এইটিରେ ସେ ମାନେ কৃপা ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନାରଦ ମୁନି ସେଇ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରୁ। এই ନାରଦ ମୁନି ଯେତେ ଚାତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୁଣି ସେଇଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପରିଭ୍ରମଣ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ନାରଦ ମୁନି ଏହିପରି ଏକ ଭଗବତ ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ତାଙ୍କର ମା, ଏ ସଂସାରରେ ତାଙ୍କର ମା ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ। ତ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଏ ଯଦି ମାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ପୁଣି ମୋ କଥା ସେ ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃପା କରି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏକ ଅଜୁହାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ମା ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଯେ ଗୃହ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗାଭୀ ଦହନ ପାଇଁ ଯେତେ ଯାଉଥିଲେ, ଏକ ବିଶୋଧ ସର୍ପଙ୍କର ଦେହରେ ପାଦ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବିଶୋଧ ସର୍ପଙ୍କ ଦଂଶନରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ମାନେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମା ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନାରଦ ମୁନି ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସଂସାର ବନ୍ଧନ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବନ୍ଧନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନରେ ସେଇଠୁ ସେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବହୁତ ନଦ ନଦୀ ଗ୍ରାମ ନଗର ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃପା କରି ଝଲକ ପରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ। ନାରଦ ମୁନି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଏତେ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା, ନାରଦ ତୁମେ ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେହେଲେ ମୋର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରି ଏଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଯଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱଦତ୍ତ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ হবে। ସେଇ ନାରଦ ମୁନି ଏହିପରି ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ସେଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦତ୍ତ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେଇ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ମୁନି ରୂପରେ ମହାଜନ ସ୍ୱରୂପରେ ଏଇ ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀନ ବହିଙ୍କି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ମହାଜନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାଜନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମୁନି ଏକ ମହାନ ଗୁରୁ, ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଏହିପରି
ଭବବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ବନେଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବର ଏହିପରି ଯେତେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେବ, সেই সৌভাগ্য বশত অর্থাৎ তার অন্তিম মানে অন্তিম সেই জন্ম মানে লাস্ট জন্ম, যেটা সৌভাগ্যের উদয় সেইটা হচ্ছে তার লাস্ট জন্ম। সেই জন্মে কৃষ্ণଙ୍କର কৃপাରୁ এইপରି কৃষ্ণଙ୍କର এক শুদ্ধ ভক্ত গুরু রূপে সে প্রাপ্ত হবে। আর এইপରି ভগবানଙ୍କର ଏକ শুদ্ধ ভক্তଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, সেই ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ সেই ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ କରି 64 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ। ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଜନ କରିବେ, সেই କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରି ସେ ସେତେବେଳେ ଚିରତର ପାଇଁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ତ ଜୀବର ଦୁର୍ଗତି ସେତେବେଳେ ଦୂର ହେବ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଜୀବ ଜନ୍ମରେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ କରିବେ। সেই ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ সেই ଭଜନ ପ୍ରଭାବରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନର ଧନୀ ଯେତେବେଳେ ହେବେ, সেই ଧନର ଧନୀ ହେଇ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖ সেই ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଜୀବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମିତ କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ, গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ। তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবা, অর্থাৎ কৃষ্ণকে ভজন করবে, গুরুঙ্কর সেবা রে যুক্ত হবে। মায়া জাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণ চরণ, সেতবে সম্পূর্ণ রূপে মায়ার মুক্ত হয়ে সে কৃষ্ণଙ୍କ চরণ আশ্রিত হবে, কৃষ্ণଙ୍କ চরণ সে প্রাপ্ত হবে, তার জীবন সার্থক হয়ে যাবে। তেমনি চৈতন্য চরিতামৃতের সেই কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এ ব্যক্ত କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନାଦି କାଳରୁ କାମ କ୍ରୋଧର ଦାସ ହୋଇ ଏହିପରି ଆମର କାମନା ଅନୁସାରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର କାମନା ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧରେ ଦାସ ହଇଆ ତାର ଲାଥି ଖାଏ, ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়, তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচি পালায়, কৃষ্ণ ভক্তি পায় তবে কৃষ্ণের নিকটে যায়। সেই কৃষ্ণଙ୍କ পাখে সেତେବେଳେ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଅନାଦି କାଳରୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏସବୁ ଦାସତ୍ୱ କରୁଛେ। ତେଣୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର କାମନା ବଶତଃ ଆମର କର୍ମ ବଶତଃ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରେମ ବିବର୍ତ୍ତରେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ এই কথা କହୁଛନ୍ତି, কভু স্বর্গে কভু মর্তে নরকে বা কভু, কভু দেব কভু দৈত্য কভু দাস প্রভু। এইপରି কভু রাজা কভু প্রজা কভু বিপ্র শূদ্র, এইପରି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି। এইପରି ଆମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ପ୍ରୀତିକର ଅପ୍ରୀତିକର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର। এই ଚକ୍ରରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ତ ସେଇ ଚକ୍ରରୁ
ଚିରତର ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ ଯେତେ ଆମେ ଏକ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ କରିବା, ତ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା, ତ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই ଜଗତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିଲା, ରୂପ ସନାତନ ଆଦି ସେଇ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ମାୟାର ବିରୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମ। କୌଣସି ଜୀବ ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, সেই সদ্গুরু চরণ আশ্রয় করে তার উপদেশ অনুসারে যেতেবেলে কৃষ্ণ ভক্তি করিবে, সেই কৃষ্ণ ভক্তি করে জীবনে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হই ভগবানଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇ ପାରିବେ। সেই ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଦିଆଯାଉଛି। সেই ସୁଯୋଗ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ সেই ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ଇସ୍କନ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରଫରୁ ମାନବ ସମାଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଲ୍ୟାଣ ରୂପୀ ସେବା ଏ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କେହି ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ସେ ଇସ୍କନରେ এই ইস্কন କହିଲେ কৃষ্ণ ভাবনামৃତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଯାହାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି সেই କେବଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସେ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ। আর এই সদ্গুরুଙ୍କ উপদেশ অনুসারে যেତେବେଳେ সে কৃষ্ণ ভক্তি করবে, এই কৃষ্ণ ভক্তির সুযোগ কেবল আমার কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন তরফରୁ সমগ্র জগৎକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହାର ସୌଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେଇଛି সেই କେବଳ এই କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସି ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। আর এইପରି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ এই ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବେ, এইପରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି কৃষ্ণଙ୍କ ପାଖକୁ ফেরি যাইপারে। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে কাম ক্রোধের দাস হইয়া তার লাথি খায়, ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। সাধু বৈদ্য অর্থাৎ এইপরি ডিভোটি ফিজিସିଆନ୍। ডিভোটি ফিজিସିଆନ୍ କହିଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହାଯାଉଛି। এইପରି ଏକ ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କେମିତି ଆସିବା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଦି ପ୍ରଭୁପାଦ ମାନେ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିଲାଗି କେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କରିପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ଏତେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। તે ହେଉଛି ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଳି ଏକ ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଗୀତା, ଭାଗବତମ୍, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, এই ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା ଏବଂ এই ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଉପଦେଶ ମନ୍ତ୍ର ପିଶାଚି ପାଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଏହିପରି ଆଚରଣ କରିବା, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଯେ ମାୟା ପିଶାଚି କବଳରେ ଶୋଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତ ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ମୁଖରେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି
জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে। অর্থাৎ আদিকালরে আমি মায়া পিশাচির কবলরে শুয়ে শুয়ে এইপরি কটাইଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଇ ନାମ ପ୍ରେମ ନାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମାୟା ପିଶାଚରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି এনেছি ଔଷଧି ମାୟା ନାଶିବାର ଲାଗି এই হরিনাম মহামন্ত্র লহ তুমি মাগি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। তেমনি মায়াରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଏକ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରେମ ନାମ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଗୋଲକେର ପ୍ରେମଧନ। ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାବଶତଃ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ଦେଲେ। ଆଉ ତା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সারা দুনিয়ারে প্রচার প্রসার চালিছে। তেমনি মহাপ্রভুଙ୍କର শুদ্ধ ভক্ତ প্রেমী ভক্ত প্রভুপাদଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପୀ ଏ ଧର୍ମ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, এই ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯଦି ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେବା এই ଭକ୍ତି କରି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତ ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, 1 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। 23 ଶ୍ଲୋକରେ ଏହା କଥା ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ସେଇ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥିବ, କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବନ୍ଦ କରିବନି, ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରନ୍ତୁ। 1 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପଚାରି ପାରନ୍ତୁ। ଆଉ କଥା ଯାହା କହିଲି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କି? କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହଁ, ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପଚାରି ପାରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ, ସେଇ କଥା କୁହାଗଲା ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ। ହଁ, ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ବୁଝିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେଲୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଜୀବର ଭ୍ରମଣ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ କୁକୁର ଭଳି ଦାର ଦାର ଯେମିତି କୁକୁର ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ, କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି କେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ତଡ଼ା ଖାଉଛି। ତ ଆମେ ଜୀବ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କୁକୁର ପରି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କୁକୁର ହେବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁକୁର ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବା। ତ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୁକୁର ହେବାକୁ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବର କୁକୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଗୁରୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବାହୀ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଏ ଭକ୍ତି ଲତା ବୀଜ, ତାତେ କୃଷ୍ଣ ଭଜ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିପାରିବେ, ଗୁରୁର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ମାୟା ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଜିଷ୍ଟ। ହଁ, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି?